Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, in the video class 12 chapter 2 human reproduction pregnancy, embryonic development, parturition and lactation பத்தி பார்க்க போறோம். So last video we studied about implantation. Implantationல என்ன நடக்கும்? இந்த trophoblast of the blastocyst in the endometrium of the uterusல attach ஆகும். Attach ஆன உடனே இந்த uterine cells rapid divide ஆகி இந்த blastocyst கவர் பண்ணிடும். So blastocyst இந்த endometriumல embedded ஆயிடும். அதுதான் it is called as the blastocyst implantation னு பார்த்தோம். So soon after this implantation in the inner cell mass attached to the trophoblast இது எம்ப்ரியோவா டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிடும். அண்ட் இந்த ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட்ல ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைக் திஸ் இது அப்பியர் ஆகும். இதுதான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி கொரோனிக் பில்லி ஆர் பிளாசென்டல் பில்லி. இதை சரவுண்ட் பண்ணி யூட்ரைன் டிஷ்யூஸும் மெட்டர்னல் பிளட்டும் இருக்கும். மெட்டர்னல் பிளட்ன்றது மதர்ஸ் பிளட். ஓகே, ஸோ இந்த கொரோனிக் பில்லியும் யூட்ரைன் டிஷ்யூவும் இட் பிகம் இன்டர்டிஜிட்டட் வித் ஈச் அதர். இன்டர்டிஜிட்டட்னா இன்டர்லாக் ஆயிருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஜாயிண்ட்லி இட் ஃபார்ம்ஸ் தி பிளாசென்டா. So this is the placenta. Uterine tissue coronic billium interdigit ஆகி இந்த placenta form பண்ணும். So it forms, so jointly it forms the structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body. So maternal body ல இருந்து இந்த placenta it facilitate the supply of oxygen and nutrients to the developing embryo. Also in the developing embryo produce பண்ற carbon dioxide and excretory wastes remove பண்ணவும் இந்த placenta help பண்ணும். So இந்த placentaவும் இந்த developing embryoவும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும்னா through an umbilical cord. So இந்த umbilical cord தான் transport of substances to the embryo and from the embryo ரெண்டுத்தையும் facilitate பண்ணும். Okay. So placenta endocrine tissue act பண்ணி several hormones produce பண்ணும். So endocrine tissueன்றது specialized tissues that secrete hormones directly into the bloodstream. Okay, என்னென்ன hormones secrete பண்ணும்னா human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogens, progesterogens இதெல்லாம் வந்து secrete பண்ணும். This is important in NEET aspect. So இந்த hormones கொடுத்து இது எது secrete பண்ணும்னு சொல்லி placenta option கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க. 2 times கேட்டிருக்காங்க. NEET aspectல it's important. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin produce ஆகும், which is secreted by the ovary. So in ovary ல specific corpus luteum na hormone relaxin secrete பண்ணும். This is also important. Later phase of pregnancy ல relaxin secrete ஆகும். Okay, so in the HCG, HPL and relaxin எல்லாமே வந்து, so இந்த மூணும் வந்து it will be produced in women only during the pregnancy. Okay, so during pregnancy the level of other hormones like estrogens, progesterogens, cortisol, prolactin, thyroxine, so இந்த ஹார்மோன்ஸோட லெவலும் மெட்டர்னல் பிளட் அதாவது மதர்ஸ் பிளட்ல செவரல் ஃபோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். எதுக்குன்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் தி fetal growth and metabolic changes in the mother and to maintain the pregnancy. Okay, so this is also important in NEET aspect. And immediately after implantation என்ன ஆகும்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். அந்த இன்னர் செல் மாஸ் வந்து it will be differentiated into the embryo. So இந்த இன்னர் செல் மாஸ் வந்து it gets differentiated into 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. So இந்த 3 layers gives rise to all the tissues in adults. That is, ectoderm gives rise to skin, nervous system, mesoderm gives rise to muscles, bones, circulatory system, and endoderm gives rise to complete digestive system, lungs, liver. Okay, so inner cell massல stem cells present ஆயிருக்கும், which have the potency to give rise to all the tissues and organs. So amnion, this is important in NEET aspect. So amnion, it's the membrane forming a fluid filled cavity, that is amniotic sac, which encloses the embryo. So amnion is derived from ectoderm and mesoderm. இந்த கொஸ்டின் வந்து நீட்ல கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி. And the amnion contains a thin transparent fluid in which the embryo is suspended. So அந்த fluid தான் it is the amniotic fluid. Okay, ஸோ இப்போ வந்து வேரியஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சில என்னென்ன எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபீட்டஸ்ல நடக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆவரேஜ் டியூரேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இட் இஸ் 9 months, அது 9 months, அது ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் 3 months. ஸோ எல்லா ஆர்கனும் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் 1 month ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, அதாவது 5 weeksல எம்ப்ரியோஸ் ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் க்ரோயிங் ஃபீட்டஸ் வந்து லிசனிங் டு த ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ டாக்டர் அண்ட் மதர் போத் கேன்
listen to the heart sound through the hand Doppler ultrasound. Okay, so the first sign of growing fetus is heart sound. Okay, so இந்த எல்லா இதுமே it is important NEET aspect NEET 2025 கேட்டிருக்காங்க. By the second month of pregnancy, fetus develops limbs and digits, and by the end of the first trimester, that is 12 weeks la most of the major organ systems form ஆயிருக்கும். So limbs and external genital organs well developed இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல. ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல தான் வந்து ஜெண்டர் ஆஃப் தி ஃபீட்டஸ் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட். தென் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் 13 to 24th வீக், அதாவது 4th மந்த்ல இருந்து 6th மந்த் வரைக்கும், நெக்ஸ்ட் 3 months ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸை வந்து மதர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது குவிக்கனிங்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் ஹெட்ல வந்து ஹேர் அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் அரௌண்ட் தி 5th மந்த் நடக்கும். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எந்தெந்த எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் எந்தெந்த மந்த்ல நடக்கும் அதை வந்து யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் நீட் aspect. Okay, so by the end of the second trimester, about 24 weeks la the body is covered with fine hair, eyelids separate ஆகும் and eyelashes form ஆகும். And third trimester, அதாவது last 3 months la final maturation of lungs and brain நடக்கும். And by the end of the 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and it is ready for the delivery. Okay, next let's see about the parturition. So parturitionன்றது யூட்ரஸ் வந்து vigorous contraction undergo பண்ணும் at the end of the pregnancy, which causes the expulsion and delivery of the fetus, that is childbirth. அந்த process தான் it is called as the parturition. இது வந்து எது இன்டியூஸ் பண்ணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம், அதாவது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், இம்யூன் சிஸ்டம், மயோமெட்ரியம். ஸோ மயோமெட்ரியம்ன்றது இட்ஸ் தி மிடில் திக் லேயர் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ், அதான் மயோமெட்ரியம். இந்த யூட்டரல் லைனிங்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். இந்த மயோமெட்ரியம் தான் இட் எக்ஸிபிட் ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராக்ஷன் டியூரிங் தி டெலிவரி ஆஃப் தி பேபி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம்னால தான் இந்த பார்ட்யூரேஷன் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். அண்ட் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ்ன்றது இந்த ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸும் பிளாசண்டாவும் இட் வில் இன்டியூஸ் மைல்டு யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ இதுதான் இட் இஸ் தி சிக்னல்ஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை திஸ் ஃபீட்டஸ் அண்ட் த பிளாசண்டா. இந்த சிக்னல்ஸ் ஃபார் பார்ட்யூரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் வந்து ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ், அதாவது மைல்டு யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட் வில் ட்ரிகர் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடோசின் ஃப்ரம் தி மதர்ஸ் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஸோ இந்த ஆக்சிடோசின் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் தி uterine muscles and causes the stronger uterine contractions. இது ஒரு பாசிட்டிவ் லூப் மாதிரி. இப்போ இந்த யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் இந்த ஆக்சிடோசினோட செக்ரீஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். வேறஸ் இது இந்த ஆக்சிடோசின் வந்து இந்த யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் லூப் மாதிரி மறுபடியும் அந்த யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆக்சிடோசின் ரிலீஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ இந்த அகெயின் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் தி பேபி. ஸோ பேபி எக்ஸ்பெல் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டிமுலேட்டரி ரெஃப்ளெக்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, so this process is this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, which is known as the parturition. Okay, ஸோ இந்த யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடாக்சின் இதுக்கு நடுவில் நடக்கிற இந்த ஸ்டிமுலேட்டரி ரெஃப்ளெக்ஸ் வந்து அகெயின் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடந்து பேபி எக்ஸ்பெல் ஆகிற வரைக்கும் திஸ் ப்ராசஸ், திஸ் ஸ்டிமுலேட்டரி ரெஃப்ளெக்ஸ் வில் ஹேப்பன். ஸோ டாக்டர் வந்து டெலிவரிக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ற அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆக்சிடாக்சின் தான். ஓகே, so soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. So இது after birth, after childbirth placenta வந்து expel பண்ணுவாங்க. Okay, out of the uterus. Then lactation. So mammary gland undergo differentiation and produce milk towards the end of the pregnancy. So this process is called lactation. So route of milk ejection நம்ம already பார்த்திருக்கோம். And so இது வந்து it enables the mother to feed the newly born baby. Okay, so the initial milk produced வந்து கொலஸ்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா several antibodies இருக்கும், which is absolutely essential for the baby to develop the immunity. Okay, so develop resistance for many infections. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த first produced milk, the initial milk colostrum வந்து which is absolutely essential for the newborn babies. Okay, so doctors recommend breastfeeding during the early stage of infant growth. Why?
டு ப்ரொமோட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹெல்தி பேபி. ஸோ இதை அசர்ஷனா கொடுத்து இதை ரீசனா கொடுத்து நீட் 2024ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பிரெக்னன்சி, எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட், பார்ட்யூரேஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட். ஸோ இந்த வீடியோவோட இந்த சாப்டர் 2 ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் முடியுது. ஸோ இதை பத்தின இந்த சாப்டர்ல நான் எல்லா வீடியோஸுமே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பிளேலிஸ்டா என்னோட சேனல்ல கொடுக்குறேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.